हेलो केम छो डियर स्टूडेंट्स हूँ छूँ तमारो दोस्त मेघानी सर स्वागत करूँ छूँ तमारू पेंटेड लर्निंग में। डियर स्टूडेंट्स आज आपणे शरू करीए छीए दाखला नंबर विभाग सी बराबर ने असाइनमेंट नो बीजो प्रश्नपत्र और दाखला नंबर 38 थी शुरुआत करीए छीए आपणे पण पहेला करी नाखीए आपणे आवडो दाखलो बराबर ने मीना वाळो शुं कीधुं छे भाई मीना 2000 उपाड़वा बैंक में गई हती आपणे कांई वांधो नथी भले गई तेणे केशियर ने कह्युं शुं कीधुं भाई कि मने मात्र 50 અને 100 ની નોટ જોઈએ છે। હવે આ જે ક્વેશ્ચન છે ને બેઠો બેઠો ચોપડીનો પ્રશ્ન છે, કાંઈ નવું છે નહીં। એમણે એવું કીધું કે મને 50 ની નોટ જોઈએ છે અને 100 ની નોટ જોઈએ છે। મીનાને કુલ 25 નોટ મળી હતી, તેણે 50 અને 100 ની પ્રત્યેક નોટ કેટલી નોટો મેળવી હશે એ આપણે કહેવાનું છે। આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે 50 રૂપિયાની એક નોટ बराबर एक नोटनी संख्या बराबर एक्स आ समझवानुं छे। आ एक्स शुं छे तो कि एक नोटनी संख्या जे छे ने ए एक्स छे अथवा तो 50 रुपयानी नोटनी संख्या एक काढी नाखी हालो 50 रुपयानी नोटनी संख्या बराबर एक्स। तो हवे 50 रुपयानी नोटनुं मूल्य केटलुं थाय ए थाय 50x। केम 50x साहेब? जो नोटनु मूल्य एटले शुं एक नोट हशे तो 50 गुणिया 1 50 रुपया थशे, बे नोट हशे तो 50 गुणिया 2 एटले केटला रुपया थाय 100 रुपया थाय। नाना बावने खबर पड़े 50 ની 3 नोट होय तो 150 रुपया थाय 50 गुणिया 3 150 एटले आ नोटनु मूल्य 50x અને નોટની સંખ્યા બરાબર x। હાલો ડન છે। હવે એવી જ રીતના 100 રૂપિયાની नोटनी संख्या बराबर 100 रुपयानी नोटनी संख्या बराबर y अने 100 रुपयानी नोटनु मूल्य बराबर 100y। हालो डन है, क्लियर है, काई अघरू नहीं भाई, साव एटले साव इजी है। हवे आपने हूँ कीधुं कुल केटली नोट मळी हती 25। ओके तो x वत्ता y बराबर 25 लियो, पहेलुं समीकरण तो धबड़ाक करतुं मळी गयुं बराबर। कुल बैंक में केटला उपाड़वा गई थी तो कि 2000 रुपया उपाड़वा गई थी। तो हवे बीजू समीकरण क्या तो 50 नी नोट मळशे अने 100 नी नोट मळशे, कारण के रूपियानी वात थाय ने एटले मूल्य मूकवानुं। 50 रुपयानी नोट आपीए छे केटली के अमने 100 रुपयानी नोट आपीए छे, टोटल रुपया कुल रुपया केटला थाय तो कि 2000 रुपया थाय। आ थई गयुं समीकरण 2। एक मिनिट हजी हवे आपणे शुं करीए तो कि हवे एक काम करीए, लोप अथवा आदेश गमे कराईए, कांई कोई पण रीते करो तमने वांधो न आवे। हूँ एक काम करूँ, हूँ छे ने आ दाखलो लोपनी रीते सोल्व करी नाखीए। आपणे शुं करीए x ने उडाड़ीए। उडाड़वा माटे हुं जोवे तो कि भाई आ 50x छे तो अहींया ते मारे समीकरण 1 ने 50 वडे गुणवुं पड़े ने, तो अहींया गुणी नाखो। समीकरण 1 ने 50 वडे गुणी समीकरण 1 अने 2 ने बाद करता। केम? कारण के આપણે ઉડાડવા છે ને, ઉડશે ક્યારે? જ્યારે એક પ્લસ અને એક માઇનસ હોય તો ઉડે ને। ડોહો તો આ એક્સ પ્લસ અને આ પ્લસ, તો બે ડોહા ઉડે નહીં। તો ઉડાડવા માટે મારે નિશાની ફેરવવી પડશે। નિશાની ફેરવવી હોય તો હું લખવું પડે બાદ કરતા। તો સમીકરણ 1 ને 50 વડે ગુણીએ એટલે 50 ગુણ્યા x એટલે 50x, 50 ગુણ્યા y કરો એટલે 50y, અને 50 ગુણ્યા 25 કરો તો કે ભાઈ 25 પંચા કેટલા થાય 125 થાય, પાછળ 0 એટલે લખી નાખવાનું 1250 રૂપિયા। ડન છે? ओके सिंपल है। समीकरण 2 एमनम बापा एनु काई चाला नहीं करवाना, ई काका एमनम मूकवाना। हालो डन है साहेब, बोलो कोई कई डाउट? आमा हूँ डाउट होय? हवे घटे तो जिंदगी घटे। आनी आगळ काई निशान नथी એટલે આ બંને પ્લસ પ્લસ, આની આગળ કાઈ નિશાન નથી બેટા તો આ બંને પ્લસ પ્લસ। હવે આપણે નિશાની બદલવાની છે। પ્લસ હોય તો માઈનસ, પ્લસ હોય તો માઈનસ, પ્લસ હોય તો માઈનસ 50x 50x ઉડ્યા, વત્તે ઓછે ઓછા 100y मांथी 50y जाए એટલે ડોહા 50y વધે, પણ કેવા 50y તો કે ભાઈ -50y। કેમ? મોટા પદની નિશાની, પેડીન છેલ્લી નિશાની જો વત્તે ઓછે ઓછા 2000 मांथी 1250 जाए એટલે 750, પણ કેવા માઇનસ, મોટા પદની નિશાની માઇનસ એટલે સોરી માઇનસ આમને મૂડી ગયા। 50 ગુણાકાર છે બરાબર ની આ બાજુ આવે તો ભાગાકાર, એટલે શું મળે ભાઈ y બરાબર 750 એના છેદમાં 50, મીંડું ઉડી ગયું। 15 पंचा 75, तो मतलब हूँ थयो y बराबर केटला मळ्या 15 मळ्या। ओके हवे आज y नो जवाब मळ्यो ने दीकरा ए आपणे लखीए समीकरण 1 में मूकी दईए तो अहींया लखीए y बराबर 15 समीकरण 1 में मूकता है ने
હાલો ભાઈ સમીકરણ એક શું છે તો કે નાના બાવને ખબર છે એક્સ વત્તા વાય બરાબર 25 ચોપડીનો બેઠો દાખલો એક્સ તો ગોતવાનો વાય તો કે 15 બરાબર 25 હવે 15 પ્લસ છે પેલી બાજુ જાય તો માઇનસ તો એક્સ બરાબર 25 માઇનસ 15 તેથી એક્સનો જવાબ કેટલો મળ્યો દીકરાઓ 10 એનો મતલબ શું થાય એનો મતલબ એવો થાય કે ભાઈ 50 રૂપિયાની નોટની સંખ્યા બરાબર હું લીધું હતું એક્સ અને એક્સ બરાબર કેટલા મળ્યા 10 ઓકે બરાબર ને 50 રૂપિયાની 10 નોટ એટલે 500 થઈ ગયા હા 500 રૂપિયા થઈ ગયા હવે જો 100 રૂપિયાની નોટની સંખ્યા બરાબર વાય તો હવે એના કેટલા થઈ ગયા ભાઈ 100 રૂપિયાની નોટની સંખ્યાના તો કે 100 રૂપિયાની આપણને 15 નોટ મળે એટલે 1500 એ થઈ ગયા 1500 ને 500 થઈ ગયા 2000 રૂપિયા હે ને દાખલો પૂરો થઈ ગયો ટણ તો આપણે અહીંયા વાક્ય લખવાનું એ હવે તમારે લખવાનું કે ભાઈ તેણે 100 અને 50ની આપણે લખવાનું કે તેને 50 રૂપિયાની 10 નોટ અને 100 રૂપિયાની 15 નોટ કેશિયર પાસેથી મેળવી હશે એના લખવું પડે હાલો ડન છે એના પછી ત્રીજો દાખલો હવે જો આ દાખલા જે છે ને બે દાખલા એટલે કે દાખલા નંબર 38 ને 39 બંને દાખલા જે છે એ ત્રીજા ચેપ્ટરના જ હોય એક લોપ હશે એક આદેશ હશે શક્ય છે કે એક આવી રીતના કીધું હોય કે આદેશની રીતે ગોતન લોપની રીતે ગોતન બીજો દાખલો જે છે એમાં સમીકરણ બનાવવાનું હોય અને પછી તમને આવડે એ રીતે તમે કરી શકો એમાં કંઈ વાંધો નથી પણ ત્રીજા ચેપ્ટરના બે દાખલા હશે હવે આ દાખલો જુઓ 3x + 5y બરાબર 21 આ થઈ ગયું સમીકરણ 1 2x - 3y બરાબર 14 આ થઈ ગયું સમીકરણ 2 કઈ રીતે દાખલો કરવાનો છે તો કે આદેશની રીતે કરવાનો છે કરી નાખીએ તો હવે જરાક જોજો કેમ કરશું તો હવે આપણે આ 5y પ્લસ છે ગમે એકને સમીકરણમાં આપણે કરતા બનાવીએ સમીકરણ 1 માંથી હું x ને કરતા બનાવું છું બરાબર ને તો આ 5y પ્લસ છે આ બાજુ આવે તો માઇનસ થાય આદેશની રીત છે એટલે x અથવા y ને કરતા બનાવવો પડે ને તો આપણે અહીંયા બનાવી નાખીએ 3x બરાબર 21 - 5y બેટા 3 ગુણાકાર છે આ બાજુ આવે તો ભાગાકાર એટલે x બરાબર 21 - 5y ના છેદમાં 3 આ મળી ગયું સમીકરણ 3 હવે જે આ x ની કિંમત મળી ને એ બીજા સમીકરણમાં મૂકવાની पहला समीकरण में नहीं मुकवानी केम तो जिस थाली में खाते हैं उसमें थूकना नहीं चाहिए तो पहला समीकरण में तो करता बनाव्यो एक्स ने तो एनी किंमत આપણે समीकरण 2 માં મૂકવાની તો આપણે મૂકી દઈએ ભાઈ બરાબર તો અહીંયા હું લખીશ કે x બરાબર 21 - 5y ના છેદમાં 3 સમીકરણ 2 માં મૂકતા હાલો ડન છે સમીકરણ 2 શું છે ભાઈ તો કે 2x - 3y બરાબર 14 2 એમનેમ x ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના તો કે 21 - 5y ના છેદમાં 3 - 3y બરાબર 14 ઓકે દીકરાઓ આગળ વ્યા જઈએ હવે શું કરશું તો કે પેલા 2 નો ગુણાકાર 1 હારે કરો એટલે 1 2 કેટલા થયા 42 ઓકે 42 થયા ભાઈ માઈનસ 2 નો ગુણાકાર 5 હારે કરો એટલે 5 2 10 હોય ઓકે છેદમાંથી આ તગડો કાઢવો છે તો છેદમાંથી તમારે તગડો કાઢવો હોય તો ધાર 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 કરતા 3y અને 14 સાથેનો ગુણાકાર કરવો પડે એટલે 3 તેરી 9y બરાબર 3 × 14 તો 14 તેરી કેટલા થાય 42 થાય ને 3 ચોખ્ખું 12 વધી પડી 1 3 1 3 1 4 હા જોઈ લેવું સારું બાપને કે ભગો થાય 14 તેરી 42 ઓકે ડન છે હવે ઓછે ઓછે વધતા હે ને 10y માં 9y નાખો એટલે -19y નિશાની તો માઇનસની જ રહે આ 42 પ્લસ છોલી બાજુ જાય એટલે માઇનસ થાય એટલે 42 - 42 તો આપણને જવાબ શું મળશે બેટા -19y બરાબર 42 માંથી 42 જાય એટલે 0 19 ગુણાકાર છે આ બાજુ તો ભાગાકાર એટલે y બરાબર 0 ના છેદમાં -19 તેથી y નો જવાબ આપણને 0 મળે ઓકે y નો જવાબ 0 પાછળ જે જવાબ આવતો હોય તમારી એક કોઈ પણ સાહિત્ય હોય જવાબ આ સાચો છે 0 y બરાબર પછી આગળ વ્યા જઈએ હવે શું કરશું તો કે ભાઈ આ જે 0 મળ્યો ને સમીકરણ 3 માં મૂકી દઈએ y બરાબર 0 એટલે x મળી જાય સમીકરણ 3 માં મૂકતા ઓકે સમીકરણ 3 શું છે બકોડાઓ તો કે x બરાબર 21 - 5y એના છેદમાં 3 21 - 5 એમ y ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના 0 મૂકવાનું ઓકે છેદમાં 3 એમનેમ હાલો 21 એમનેમ માઇનસ 5 × 0 તો કે 0 એના છેદમાં 3 તો 21 માંથી 0 જાય તો 21 જ વધે એના છેદમાં 3 તો 3 × 7 = 21 તેથી x બરાબર આપણને મળ્યો 7
મતલબ એવો થાય એક્સનો જવાબ 7 આવે અને વાયનો જવાબ 0 આવે. ડન થઈ ગયું કે નહીં? કાંઈ અઘરું નથી, ઇઝી છે બરાબર. તો જે લોકોએ હજુ સુધી પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ન કર્યું કરી લો. જો તમે આવી રીતના બધાય ચેપ્ટરના દાખલા મસ્ત ગણવા માંગતા હો, વિજ્ઞાન, સમાજ, ઇંગ્લિશ, ગણિત, ચાર વિષયની અંદર ઝક્કાસ રિઝલ્ટ લાવવા માંગતા હો તો પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો. આપણે બીજું સત્ર શરૂ કર્યું છે ને એના પછી રેપિડ રિવિઝન કરશું. રેપિડ રિવિઝનની અંદર શું હશે તો કે પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતીય સત્રનું આપણે બધું રિવિઝન કરશું. સો તમારી આગળ ટાઈમ રહેશે કે સરસ રીતે તમે બોર્ડની અંદર જે પૂછાવાનું છે એ બધું આઈએમપી કરી લો. સો ધીસ ઇઝ ધી રાઇટ ટાઈમ. જો અત્યારે નહીં કર્યા તો હેરાન થઈ જશો. તો પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો એટલે તમને બોર્ડમાં વાંધો ન આવે. અને આ ચેનલમાં અમે તમને માર્ગદર્શન આપતા સતત મોટિવેશનલ વિડીયોઝ, ટેકનિક, ટિપ્સ અને તમને રોડમેપ, પછી આઈએમપી પ્રશ્નો, એના માટે સોલ્યુશન્સના વિડીયોઝ, એના લાઈવ લેક્ચર્સ અમે બધું અપલોડ કરીએ છીએ. આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો કે જેથી લાઈવ લેક્ચર તમે લોકો સરસ રીતે અટેન્ડ કરી શકો. ઓકે, આગળ વ્યા જઈએ. હવે 2 દાખલા સમાંતર શ્રેણીના છે. 40મો દાખલો. સમાંતર શ્રેણી 9, 17, 25 ના કેટલા પદોનો સરવાળો 636 થાય? ચોપડીનો બેઠો દાખલો છે. આ જરા એવો દાખલો નથી કે જે તમે ન કર્યો હોય અને તમને અજાણી જગ્યાએથી પૂછી લીધો હોય. બેઠો દાખલો છે. ખાલી તમે 5.3 સ્વાધ્યાય કરો એટલે આ દાખલો તમને મળી જાય. શું કીધું ભાઈ? એ બરાબર આપણને કેટલા કીધા? 9. ડી બરાબર કેટલા છે તો કે A2 - A1 બરાબર ને. તો A2 17 - 9 એટલે જવાબ કેટલો આવે? 8. ઓકે, આગળ વ્યા જઈએ. કેટલા પદોનો સરવાળો? કેટલા પદો એટલે આપણે એન ગોતવાનું દીકરાઓ. સરવાળો કીધો એટલે SN 636 અહીંયા મૂકી દો. હવે મારા દોસ્તો SN નું સૂત્ર શું છે? SN બરાબર n/2 2a પ્લસ n - 1d. અહીંયા લખીશ 636 n/2 એમનમ કૌંસમાં 2 એમનમ. એ કેટલા છે? પ્રથમ પદ આપણી આગળ 9 છે દીકરાઓ, વત્તા n - 1 એમનમ ને d નો જવાબ આપણને કેટલો મળ્યો? 8. ઓકે, 636 એમનમ મારા બકુડાઓ, n/2 એમનમ, આ 2 નો ગુણાકાર 9 દુ 18 થાય વત્તા. હવે n - 1 ગુણ્યા 8 કરવાના એટલે 8 નો ગુણાકાર પહેલા આપણે n આરે કરીએ એટલે 8n - 8 એકા 8. ઓકે, 636 બરાબર n/2, 18 માંથી 8 જાય એટલે 10 વત્તા 8n. ડન છે? ઓકે સાહેબ, ડન છે. હવે શું કરવાનું? 636 n/2. હવે 10 અને 8 એમાંથી 2 કોમન નીકળે એને, તો 2 ના ઘડિયામાં 10 ક્યારે આવે? 2 પંચાને 10 વત્તા 2 ના ઘડિયામાં 8 ક્યારે આવે? 2 ચોક 8. ઓકે, 2 કટ થઈ ગયું બરાબર ને. તો હવે વધ્યું શું બેટા આપણી આગળ? તો કે હવે વધ્યું આપણી આગળ 636. હવે n નો ગુણાકાર 5 સાથે એટલે 5n વત્તા n નો ગુણાકાર 4n સાથે એટલે 4n નો વર્ગ. ઓકે, તો 5n વત્તા 4n નો વર્ગ 636 પ્લસ છે આ બાજુ આવે એટલે માઇનસ થઈ જાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે મારા દોસ્તો આપણે શું કરશું તો કે જેમ આપણે અવયવ પાડતા હતા સ્વાધ્યાય 5.2 અને ચોથા ચેપ્ટરમાં અવયવીકરણની રીત કરી છે એમાં આપણે અવયવ પાડતા શીખ્યા છીએ. કેવી રીતના શીખ્યા છીએ તો કે ભાઈ પહેલી સંખ્યા અને નહીં, આમાં પહેલાં લાઇનમાં હજી ગોઠવવું પડશે ને. 1 જ મિનિટ બકુડાવ. પહેલાં આને લાઇનમાં ગોઠવી નાખીએ. n² વાળું એમને 4n² વત્તા 5n અને 636 પ્લસ છે આમાં આવે એટલે માઇનસ થઈ જાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આપણે શું કરતા યાદ કરો? પહેલી સંખ્યા અને છેલ્લી સંખ્યાનો ગુણાકાર. તો 4 ગુણ્યા 636 કરવા પડશે ને આપણે. ઓકે, કેટલો જવાબ આવે તો કે 636 ગુણ્યા 4, 6 ચોક 24 વધી પડી 2, 3 ચોકું 12 ને 2 14 વધી પડી 1, 6 ચોક 24 ને 25. જવાબ કેટલો આવ્યો? 2544. ઓકે ભાઈ, કાંઈ વાંધો નથી. 2 સંખ્યા આવી કે ગુણાકાર 2544 થાય અને બાદ બાકી 5 થાય. હવે ડોહી એવી તો કેમ ખબર પડે? તો અવયવ પાડવાના. 2544 ભાંગ્યા 2, 2 છક 24 નહીં, પેલા આપણે 2 એકા 2 ડાયરેક્ટ નથી જવું. 2 એકા 2 પછી 2 દુ 4. ઓકે, 2 સત્તા 14 અને 2 દુ 4. હાલો ભાઈ, હજી 2 હારે જાશું. 2 છક 12, 2 તેરી 6 અને 2 ચોકું 12 બરાબર ને. નહીં, 2 છક 12 સોરી. આ ડાયરેક્ટ કેમ થયું? જો પેલા 12 લીધા. 2 છક 12, 2 ના ઘડિયામાં કાંઈ 7 તો આવે નહીં એટલે 2 તેરી 6.
7 માંથી 6 જાય એટલે 1 વધે, પાછળ છે 2 એટલે 12 થઈ ગયા, એટલે 2 છેક 12. તો ડાયરેક્ટ આવડે તો કરવાનું, નકર પછી તમારે આમ ભાંગાકાર કરી નાખવાનો. હવે 2 તેરી 6, 2 ના ઘડિયામાં કાંઈ 3 આવે નહીં એટલે 2 એકા 2, 3 માંથી 2 જાય એટલે 1 વધ્યા, પાછળ 6 છે એટલે 16, 2 અઠ્ઠા 16. ઓકે, આગળ પછી હજુ બેકી સંખ્યા છે એટલે ભાગ હાલશે ભાઈ. 2 એકા 2, 2 પંચા 10 અને 2 નવા 18, બરાબર ને? હાલો હવે 3 આરે ભાગ હાલશે. 3 પંચા 15 હે ને, અને 3 તેરી 9, 3 પંચા 15, 3 તેરી 9 બરાબર છે. અને 53 એકા 53. તો જ્યારે આવી મોટી સંખ્યા આવે ને તો પહેલી સંખ્યા તો અહીંયા જ મળી ગઈ તમને 53. બીજી સંખ્યા 3 દુ 6, 6 દુ 12, 12 દુ 24, દુ 48. આ બેન ગુણાકાર કરો ને તો 2544 થાય, અને 53 માંથી તમે 48 માઇનસ કરો ને તો 5 વધે. વધી ગયા 49, 50, 51, 52 ને 53. હવે અવયવ પાડી નાખવાના. 4n નો વર્ગ વત્તા વચ્ચે હું મૂકવાનું તો કે 53n, પછી શું મૂકવાનું તો કે 48n માઇનસ 636 બરાબર 0, વત્તે ઓછે ઓછા. આમાંથી શું સામાન્ય નીકળશે તો કે n સામાન્ય નીકળે, તો કે 4n વત્તા 53 એમને માઇનસ આ કાઉન્સ એમને મૂકવાનો બેટા. 4n વત્તા 53 બરાબર 0. 4 ના ઘડિયામાં 48 ક્યારે આવે તો કે 12, 4 ના ઘડિયામાં 48, 4 ના ઘડિયામાં તો કે 16 તરીકે 4 એકા 4 ને 4 દુ 8, હા 12 ચોક 48 ભાઈ, બરાબર છે. તો 12 આવશે 12. આ બે હરકા કાઉન્સ છે, એક વખત મૂકવાના. 4n વત્તા 53 અને n ઓછા 12 બરાબર 0. હવે આપણે કાઉન્સ ખોલશું બેટા, એટલે 4n વત્તા 53 બરાબર 0 ઓર n માઇનસ 12 બરાબર 0. વત્તા 53 છે, આ બાજુ આવે તો માઇનસ થાય એટલે શું આવશે? 4n બરાબર માઇનસ 53. 4 ગુણાકાર છે, આ બાજુ આવે તો ભાંગાકાર થાય, તો n બરાબર માઇનસ 53 ના છેદમાં 4 ઓર એમ. માઇનસ 12 છે, આ બાજુ આવે તો વત્તા થાય એટલે n બરાબર 12, અહીંયા તે n બરાબર 12. હવે n નો જવાબ માઇનસમાં શક્ય નથી. અહીંયા લખવાનું n નો જવાબ માઇનસ 53 ના છેદમાં 4 શક્ય નથી. તેથી n બરાબર આપણને કેટલા મળે? 12. લ્યો ભાઈ, મતલબ 12 પદોનો સરવાળો જે છે એ 636 હોય. તો આ દાખલો આપણને 4 માર્ક્સમાં પૂછાઈ જાય, જે અહીંયા 3 માર્ક્સમાં પૂછાણો છે. બોર્ડમાં કેટલા માર્ક્સમાં પૂછાય? કારણ કે લેન્થી છે ને, મોટો છે ને, એટલે 4 માર્ક્સની અંદર પૂછાઈ જાય. 3 માર્ક્સમાં પૂછે તો આપણે કંઈ ના થોડા પાડી શકીએ, તૈયારી બધી કરવાની. ડન છે? હાલો એના પછીનો દાખલો. હવે અહીંયાથી 7મા ચેપ્ટરના 2 દાખલા છે. બિંદુ A 2 અને -2 બેઠો દાખલો, અને B -7 અને 4 ને જોડતા રેખાખંડનું ત્રિભાગ બિંદુના યામ શોધો. ત્રિભાગ બિંદુના યામ એટલે શું? તો કે ભાઈ આ જે રેખાખંડ છે ને એના 3 ભાગ થાય. આ A છે, એ છે 2 અને -2. આ છે B, એ છે -7 અને 4. હવે આ લાઈનના 3 ભાગ કરવા છે, એટલે વચ્ચે હું 2 પોઈન્ટ મૂકીશ. એક અહીંયા મૂકું P અને એક અહીંયા મૂકું Q, બરાબર ને? વચ્ચે હું કરું, જો અહીંયા હું કીધું રેખાખંડના ત્રિભાગ બિંદુના યામ, બરાબર? એટલે આપણે એક્ઝેક્ટ વચ્ચોવચ્ચ મૂકીએ ને તો મજ્યું આવે, હે ને? હાલો, તો આ છે P અને આ છે Q. આના યામ ગોતવાના છે, એટલે P ના XY અને Q ના XY ગોતવાના. ચોપડીને બેઠો દાખલો. તો પહેલાં આપણે P માટે ગોતીએ. P માટે આપણે ગોતીશું M1 રેશિયો M2, M1 જેમ M2. કેમ મળે? તો કે ભાઈ આ લાઈન તમે જુઓ તો A થી P માં લાઈનના કેટલા ભાગ છે? તો કે આ એક ભાગ છે. ઓકે, 1 જેમ. P થી B સુધી લાઈનના કેટલા ભાગ છે? તો કે 2 ભાગ. આવડો આ પહેલો ભાગ P થી Q નો અને બીજો ભાગ Q થી B નો, એટલે 2 ભાગ. એટલે રેશિયો આપણને શું મળ્યો? ગુણોત્તર 1:2. ઓકે, દાખલો શરૂ કરીએ, ગોતી લઈએ. હવે તો બધું આવડે તો આપણે લખીએ P ના XY યામ બરાબર, સૂત્ર બધાને ખબર છે, mx વત્તા આ તમને બધાને શોર્ટકટ સૂત્ર શીખવાડું જે મારી આગળ પહેલી વખત ભણે છે ને, mx વત્તા mx એના છેદમાં m1 પ્લસ m2, હે ને? mx પ્લસ mx એટલે શું? તમારે અહીંયા એક સરસ મજાનો આંકડો યાદ રાખવાનો. એ શું છે? 12 21. પછી છે my પ્લસ my એના છેદમાં m1 પ્લસ m2. આ છે 12 21, બરાબર ને? હવે આપણે કિંમત મૂકીએ. આ x1 કહેવાય, આ y1 કહેવાય, આ x2 કહેવાય ને આ y2 કહેવાય. m1 એટલે 1. ઓકે, x2 કેટલું? -7. ઓકે, વત્તા
m2 આ m2 2 બરાબર અને x1 2 ભાઈ ઓકે m1 પ્લસ m2 એટલે 1 વત્તા 2 બરાબર ને પહેલા આપણે આ સોલ્વ કરી નાખીએ 7 એકા 7 પણ કેવા માઇનસ વત્તા 2 દુ 4 એના છેદમાં 2 ને 1 3 ઓકે 7 માંથી 4 જાય એટલે -3 ના છેદમાં 3 એટલે જવાબ આવે -1 એને હાલો આ વહીવટ પૂરો હવે y m ગોતી લઈએ m1 એટલે 1 y2 એટલે 4 m2 એટલે 2 અને y1 એટલે કેટલા તો કે -2 m1 પ્લસ m2 એટલે 1 વત્તા 2 જગ જાહેર છે હે ને તો 4 એકા 4 વત્તે ઓછે તો કે ઓછા 2 દુ 4 ઓકે 2 ને 1 તો કે 3 4 માંથી 4 જાય તો કે 0 એના છેદમાં 3 તો જવાબ શું આવે 0 જ આવે ને બકાવ તો મતલબ એવો થાય કે p નો x યામ -1 મળ્યો અને y યામ આપણને મળી ગયો 0 હવે q ના યામ ગોતો તો q નું આ રીતે ગોતી શકાય પણ શોર્ટકટ રીત છે તો આપણે એ કરીએ ને q એ મધ્ય બિંદુ છે કોનું તો કે p અને b નું તો આપણે લખીએ q એ p b નું મધ્ય બિંદુ છે કારણ કે મધ્ય બિંદુનું સૂત્ર આપણને ઈઝી પડે તો એ રીતે કરી નાખવાનું એટલે બોર્ડમાં આપણો સમય ન બગડે બાકી આ રીતે કરીએ કાંઈ પણ એમાં થોડીક વધારે વાર લાગે ને તો આપણે ઈઝી કરશું p શું છે ભાઈ -1 અને 0 અને b -7 અને 4 આ છે x1 y1 આ છે x2 y2 મધ્ય બિંદુનું સૂત્ર શું છે ભાઈ તો અહીંયા લખીએ p આપણે q ના યામ ગોતવાનું છે ને q xy બરાબર મધ્ય બિંદુનું સૂત્રના બાવ નહીં આવડે x1 પ્લસ x2 એના છેદમાં 2 અને y1 વત્તા y2 એના છેદમાં 2 બાવ નહીં આવડ્યો છોટું બાવ નહીં ત્યાં x1 જગતની માલિપા x1 b નથી અહીંયા ધ્યાન રાખો x1 કેટલું -1 વત્તા x2 -7 એના છેદમાં 2 કોમા y1 કેટલું છે 0 વત્તા y2 4 એના છેદમાં 2 હાલો આગળ -1 કેમ નામ વત્તે છે ઓછા 7 એના છેદમાં 2 બરાબર ને હાલો 0 વત્તા 4 એટલે 4 ના છેદમાં 2 ઓકે ઓછે વત્તા 7 ને કેટલા થાય તો કે -8 એના છેદમાં 2 અહીંયા 4 ના છેદમાં 2 એમ નામ 2 ચોક 8 ને 2 દુ 4 એટલે આપણને q ના x, y યામ કેટલા મળ્યા બેટા તો કે -4,2 મળ્યો લ્યો ભાઈ દાખલો થઈ ગયો પૂરો તો આવા દાખલા એક્ઝામની અંદર આપણને 7મા ચેપ્ટરમાંથી પૂછાય ચલો હવે કરી આના પછીનો 7મા ચેપ્ટરનો બીજો દાખલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કરવાના છીએ દાખલા નંબર 42 નીચે આપેલ આકૃતિમાં આકૃતિ એક વર્ગખંડમાં પાટલીઓની ગોઠવણી દર્શાવે છે ઓકે અહીંયા પાટલીઓ ગોઠવેલી છે આગળ વધીએ અસીમા ભારતી અને કેમેલિયા અનુક્રમે A 3,1 B 6,4 અને C 8,6 સ્થાન પર બેઠેલા છે તમે કલ્પી શકો કે તે એક જ રેખામાં બેઠેલા છે ટૂંકમાં આપણે એવું કહેવાનું છે કે આ એક રેખા છે કે નહીં બરાબર ને તો આમ તો એક રેખા લાગે છે અથવા તો આપણે એમ કહી શકીએ સમરેખ છે કે નહીં આપણે દાખલો શીખી ગયા ને સ્વાધ્યાય 7.1માં સમરેખ છે કે નહીં કેમ ખબર પડે જો AB વત્તા BC બરાબર AC થાય તો સમરેખ છે તો આપણે AB BC ને AC 3 વસ્તુ ગોતવી પડે બરાબર ને અને આપણે સમરેખ છે કે નહીં એનું આપણે કારણ કહેવાનું છે તો પહેલા આપણે જોઈએ AB તો સૌથી પહેલા આપણે AB નું અંતર ગોતીશું તો √AB બરાબર તો એના યામ શું છે ને B ના યામ શું છે અહીંયા હું લખી નાખું એના યામ આપણને આપ્યા છે 3 અને 1 અને B ના યામ આપ્યા છે આપણને 6 અને 4 અંતરનું સૂત્ર શું છે x2 - x1 વર્ગ વત્તા y2 - y1 નો વર્ગ હવે આપણે સૂત્ર મૂકીએ કે ન મૂકીએ કંઈ વાંધો નથી અંતરના સૂત્રની અંદર સૂત્ર ન મૂકો અને ડાયરેક્ટ તમે કિંમત મૂકો તોય હાલે બીજી વસ્તુ x2 - x1 ની બદલે x1 - x2 કરો તોય વાંધો નથી કારણ કે કાઉન્સ ઉપર વર્ગ છે એટલે જવાબ સરખો જ આવશે તો ટૂંકમાં A અને B નું અંતર ગોતવું હોય ને આવો દાખલો બોર્ડમાં ફટાફટ કરવો હોય તો કેમ કરાય બંનેના x મૂકવાના બરાબર કદાચ તમારે એવું લાગે તો B નો x પહેલા મૂકો 6 - 3 એનો વર્ગ વત્તા 4 - 1 એનો વર્ગ ઓકે ડન 6 - 3 એનો વર્ગ 4 - 1 એનો વર્ગ એટલે x - x એનો વર્ગ અને y - y એનો વર્ગ 3 - 6 મૂકો ને 1 - 4 મૂકો કોઈ ફરક નથી પડતો કઈ વાંધો નથી આગળ વ્યા જઈએ બેટા
છ માંથી 3 જાય એટલે 3 વધે 52 ખબર પડે અને 6 માંથી 4 માંથી 1 જાય એટલે 3 વધે તો 3 નો વર્ગ 9 અને 3 નો વર્ગ 9 બરાબર ને તો અહીંયા તમે 9 ને 9 18 કરી શકો વાંધો નથી પણ અડા નહીં મૂકવાના હું તમને એક શોર્ટકટ ટેકનિક આપું જ્યારે આવી રીતના હોય કે નહીં ચલો એમ જ કરીએ પછી ખોટું અમુક છોકરાઓ ભરાઈ જાય તો એટલે આપણે એમને રાખીએ 18 કરી નાખ્યા કેમ 9 + 9 એટલે 18 9 દુ 18 આને થોડુંક આમ અહીંયા લખવું એટલે જગ્યા આપણે આમ હેઠે હેઠે જ કરતા જઈએ કારણ કે જગ્યા કેમ ઓછી થાય ને આપણે એ જોવાનું છે એ ભાઈ આગો જાની જો આ લો ભાઈ હેઠે હેઠે કરતા જઈએ 6 માંથી 3 જાય એટલે 3 એનો વર્ગ 4 માંથી 1 જાય એટલે 3 એનો વર્ગ 3 નો વર્ગ થાય 9 એ ભઈલા આઈ વત્તા 9 9 ને 9 થાય 18 18 એટલે શું થાય તો કે 9 દુ 18 બરાબર ને તો 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું નીકળે 3 અને 2 નું ન નીકળે એટલે જવાબ કેટલો આવશે 3√2 ડન થઈ ગયું તો કે ઓકે સાહેબ ડન થઈ ગયું આ શું છે ભાઈ AB હવે આપણે શું ગોતવાનું BC ગોતવાનું તો C ના આમ શું છે ભાઈ 8 અને 6 ઓકે તો હવે આપણે આ બે જોશું ઓકે B અને C તો અહીંયા નીચે જ ગોતી લઈએ BC બરાબર અંડરરૂટ હવે જો x - x એટલે 8 - 6 એનો વર્ગ 8 - 6 એનો વર્ગ વત્તા 6 - 4 એનો વર્ગ ઓકે ભાઈ 6 - 4 એનો વર્ગ 8 માંથી 6 જાય એટલે 2 નો વર્ગ અને 6 માંથી 4 જાય એટલે 2 નો વર્ગ તો 2 નો વર્ગ થાય 4 અને 2 નો વર્ગ થાય 4 4 ને 4 થાય 8 8 ના ભાગ પડે 4 દુ 8 4 નું વર્ગમૂળ કેટલું નીકળે 2 આ 2 નું ન નીકળે એટલે એમનો એટલે જવાબ કેટલો આવે 2√2 ડન હવે આપણે ગોતવાનું A અને C એનું અંતર ગોતવાનું બરાબર ને કોનું AC નું તો આપણે અહીંયા ગોતી લઈએ બાપુ ચલો AC બરાબર અંડરરૂટ બે ના x તો પેલા C નો x લઈએ 8 ને આનો x લઈએ 3 તો અહીંયા લખીએ 8 - 3 એનો વર્ગ વત્તા 6 - 1 એનો વર્ગ ઓકે 8 માંથી 3 જાય એટલે કેટલા વધે 5 વધે એનો વર્ગ 6 માંથી 1 જાય એટલે 5 એનો વર્ગ 5 નો વર્ગ થાય 25 5 નો વર્ગ થાય 25 25 ને 25 થાય 50 અને 50 નું વર્ગમૂળ શું નીકળે ભાઈ 50 નું વર્ગમૂળ તો કે ભાઈ અહીંયા જે નીકળે ને શું નીકળે હવે 25 દુ 50 બરાબર ને પેલા શું કરવાનું 25 દુ 50 તો 25 નું વર્ગમૂળ 5 આ 2 નું ન નીકળે એટલે √2 એટલે 50 નું વર્ગમૂળ શું નીકળ્યું 5√2 ડન થઈ ગયું હજી દાખલો પૂરો નથી થયો આપણે જોવાનું સમરેખ છે કે નહીં તો કેમ ખબર પડે AB વત્તા BC બરાબર AC હોય ને તો સમરેખ છે મતલબ શું એક જ રેખામાં બેઠેલા છે તો AB નો જવાબ આપણને મળ્યો 3√2 BC નો જવાબ મળ્યો આપણને 2√2 અને AC નો જવાબ મળ્યો 5√2 હવે સરવાળો કરીએ પૂછડા હરખા છે બેટા 3 માં 2 નાખો એટલે 5√2 બરાબર 5√2 બરાબર એટલે શું થયું દાબા બરાબર જબા તો તેથી આપણે કહી શકીએ કે એક જ રેખામાં બેઠેલા છે ત્રણેયના નામ લખો કે ભાઈ અસીમા ભારતી અને કેલેમિયા તે એક જ રેખામાં બેઠા છે દાખલો પૂરો થઈ ગયો સમજાણું છે નહીં ઇન શોર્ટ તમારા લોકોને સમરેખ છે કે નથી એ કહેવાનું હતું આવી રકમ જોઈને બી ની જવાનો ઉદાહરણનો દાખલો છે ડન છે એના પછીનો દાખલો AB એ પી કેન્દ્રિત વર્તુળનું સ્પર્શક છે ઓકે આપણને શું કીધું ભાઈ આ પી એક કેન્દ્ર છે AB તેનો સ્પર્શક છે હવે ક્યાં દોરવો એ જોઈએ પણ આગળ વાંચીએ જ્યાં બી એ સ્પર્શક બિંદુ છે ઓકે આગળ વ્યા જઈએ પછી આપણને શું કીધું ભાઈ AP એ વર્તુળને સી બિંદુમાં છેદે છે આહા હાલો તો ટૂંકમાં ઓકે અહીંયાથી આપણે આવી રીતના દોરી આપણને AB એ પી કેન્દ્રિત વર્તુળનો સ્પર્શક છે ઓકે હવે હું કીધું બી એ સ્પર્શ બિંદુ છે આ બી છે ને સ્પર્શ બિંદુ છે આ એ છે ઓકે પછી હું કીધું ભાઈ કે પી એ વર્તુળને સી માં છેદે છે આ પી એ છે ને એ વર્તુળને ક્યાં છેદે છે સી માં છેદે છે જો AB બરાબર 15 સેમી હોય
એસી બરાબર 9 સેમી હોય, એસી બરાબર કેટલા હોય? 9 સેમી હોય તો વર્તુળની ત્રિજ્યા શોધો. એટલે કે આપણે આવડી આ ત્રિજ્યા ગોતવાની છે. કઈ વાંધો નહીં, ગોતી લેશું. હમ હે ફિર ક્યાં ગમ હે. તો હવે કેવી રીતના દાખલો કરવાનો? તો આપણી આગળ આ જે છે ને એસી 9 આપ્યું છે. આઈ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે પી થી સી અને પી થી બી એ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે. તો આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે વર્તુળની ત્રિજ્યા બરાબર એક્સ. એટલે આવડું એક્સ થઈ ગયું અને આવડું એક્સ થઈ ગયું. કેમ? તો કે પી થી સી વર્તુળની ત્રિજ્યા છે અને પી થી બી વર્તુળની ત્રિજ્યા છે. ડન છે. પાયથાગોરસનું સૂત્ર તો આવડે ને? આ કાટખૂણો છે, એની સામેની બાજુને શું કહેવાય? કર્ણ. તો કર્ણની લંબાઈનો વર્ગ એટલે પી એ નો વર્ગ બરાબર પી થી બી નો વર્ગ વત્તા પી થી એ નો વર્ગ. આ પી એ પી બી હવે આવશે એ બી નો વર્ગ. ઓકે. હવે દીકરાઓ પેલા હું લીધું ભાઈ પી એ નો વર્ગ. પી એ એમાં એક્સ છે અને 9 છે એટલે અહીંયા આપણે મૂકશું એક્સ વત્તા 9 એનો વર્ગ બરાબર પી બી. પી બી આપણી આગળ કેટલું છે? પી બી તો એ આપણે એક્સ ધાર્યો, વર્તુળની ત્રિજ્યા છે એટલે એક્સ નો વર્ગ વત્તા એ બી કેટલા? 15. ઓકે, એનો વર્ગ. હવે બેટા અહીંયા આપણે નિત્યસમનું સૂત્ર મૂકવું પડશે. એ વત્તા બી નો વર્ગનું સૂત્ર શું છે? એ વર્ગ વત્તા 2ab વત્તા બી વર્ગ. પણ તમે ઈઝી રીતે આમ કરી શકો કે પેલાનો વર્ગ એટલે એક્સ નો વર્ગ, સૂત્ર તો ઈ જ છે, એ વત્તા બી નો વર્ગ બરાબર એ વર્ગ વત્તા 2ab વત્તા બી નો વર્ગ. પણ આને ઈઝી કેમ કરાય? પેલાનો વર્ગ ડાયરેક્ટ જોવા બજાઈ ગયા. પેલાનો વર્ગ એટલે એક્સ નો વર્ગ વચ્ચે બધાનો ગુણાકાર, બધા એટલે 2 9 અને એક્સ 9 દુ 18 ઇન્ટુ એક્સ એટલે 18x બગડો 9 અને એક્સ 2 9 18 ગુણ્યા એક્સ એટલે 18x. પેલાનો ગુણાકાર એટલે પેલાનો વર્ગ વચ્ચે બધાનો ગુણાકાર હંમેશા વત્તા અને છેલ્લાનો વર્ગ. તો 9 નો વર્ગ કેટલો થાય? 81. ડન. કેમ યાદ રહે? પેલાનો વર્ગ કાઉન્સની નિશાની વચ્ચે બધાનો ગુણાકાર હંમેશા વત્તા અને છેલ્લાનો વર્ગ. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ વર્ગ એમ વત્તા 15 નો વર્ગ કેટલો થાય? 225 બરાબર ને? બે બાજુ હરખું હોય ઉડાડ દેવાનું. એક્સ વર્ગ ધૂમ. ઓકે. હવે શું વધ્યું ભાઈ? તો કે આ 81 પ્લસ ચોલી બાજુ હોય તો માઇનસ, અહીંયા વધ્યું 18x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 225 માઇનસ 81. 81 આ 18x એમ બરાબર 225 માંથી 81 કાઢીએ એટલે અહીંયા વધ્યું 5 માંથી 1 જાય એટલે 4. 22 માંથી તમે કાઢો 8 કાઢો એટલે 22 માંથી પેલા 2 કાઢીએ એટલે 20 ને માંથી 6 કાઢીએ એટલે 14 એટલે 144. બરાબર ને? 8 ગુણાકાર છે, આ બાજુ હોય તો ભાંગાકાર થાય એટલે અહીંયા છેદમાં આવી જાય 144 ના છેદમાં 18. 18 ના ઘડિયામાં 144 ક્યારે આવે? તો કે ભાઈ 18 6 નહીં 18 8 કરીએ 8 8 64 વધી પડી 6 8 એકા 8 અને 8 6 48 બરાબર. 8 એકા 8 એમાં 6 નાખવાના આવે 8 એકા 8 ને 6 14 થઈ ગયા ને? આગળ લોચાવડી જાય હે ને? જો કે મને યાદ હતું 18 18 પણ તમને કરાવ્યું. કદાચ કોઈને 18 નો ઘડિયો નથી આવતો તો હું કરું 8 8 64 વધી પડી 6 8 એકા 8 એમાં 6 નાખો એટલે કેટલા થયા? 14 થઈ ગયા. તો આપણે છેદ ઉડાડી દઈએ દીકરાઓ. જવાબ કેટલો આવ્યો? 18 18. તેથી એક્સ આપણને 8 મળ્યો અને ત્રિજ્યા બરાબર આપણે એક્સ ધાર્યું હતું, તેથી ત્રિજ્યા બરાબર 8 સેમી. મીટર હોય તો મીટર અને સેમી હોય તો સેમી. ડન છે? ઓકે. એના પછીનો સમ કરીએ. શું કીધું છે આ દાખલાની અંદર? સાબિત કરો કે વર્તુળની બહારનું બિંદુમાંથી દોરેલ સ્પર્શક ની લંબાઈ સમાન હોય છે. આ પ્રમેય છે 10.1 અને 10.2. આ બંને પ્રમેયના વિડીયો ઓલરેડી મેં ઉતારી નાખ્યા છે. આ બંને પ્રમેય આઈએમપી છે. બેમાંથી એક પ્રમેય તમને 3 માર્ક્સની અંદર પૂછાશે. આ બંને પ્રમેય કરી નાખવાના. બહુ ઇઝી છે, કાંઈ અઘરું છે નહીં. તો તમે એ પ્રમેયનો વિડીયો જોઈ શકશો. નીચેનું આવૃત્તિ વિતરણ એક વિસ્તારમાં 68 ગ્રાહકોનો માસિક વીજ વપરાશ આપે છે. આ માહિતીનો બહુલક શોધો. ભાઈ બહુલક શોધવાનું સૂત્ર બહુ ઇઝી ને? Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ L વત્તા F1 માઇનસ F0 ના છેદમાં 2F1 માઇનસ F0 માઇનસ F2 ઇન્ટુ H. તો સૌથી પહેલા F1 ગોતવાનો. તો કે સૌથી મોટી સંખ્યા 20 આ F1 એની ઉપર F0 આના નીચે F2 F1 ની લાઈનમાં શું છે? L.
હવે મારા દીકરાઓ એલ બરાબર કેટલા લેવાના 125 ઓકે વત્તા F1 કેટલા લેવાના 20 ઓકે માઇનસ F0 કેટલા લેવાના તો કે 13 ઓકે એના છેદમાં 2F1 એટલે 2 ગુણ્યા 20 માઇનસ 13 માઇનસ F2 કેટલા છે 14 ઓકે ગુણ્યા H કેટલાનો ગેપ બેટા 20 નો ગેપ હાલો 125 એમનો વત્તા 20 માંથી 13 જાય એટલે 7 વધે 20 દુ 40 ઓછે વત્તા 13 અને 14 થાય 27 પણ કેવા -27 બરાબર ને ડન છે ઓકે ઓછે વત્તા સરવાળો કરવાનો પણ નિશાની માઇનસ નહીં રાખવાની ગુણ્યા 20 એમનો ભાઈ ઓકે સાહેબ 125 એમનો વત્તા 7 દુ 14 એટલે કે 7 ગુણ્યા 20 એટલે 140 40 માંથી 27 જાય એટલે 13 વધે 40 માંથી 27 જાય એટલે કેટલા વધે 13 તો હવે આપણે 140 ભાગ્યા 13 કરવાના કરી નાખીએ 140 ભાગ્યા 13 13 એકા 13 કેટલા વધ્યા 1 ઉપર ઉતાર્યો 0 બેટા 13 ના ઘડિયામાં 10 નો આવે એટલે પોઈન્ટ મૂકીને 0 નહીં મૂકવાનો નકર લોચા પડે કારણ કે 1 0 ઉતાર લીધો છે એટલે પહેલા 0 મૂકશું પછી પોઈન્ટ મૂકશું એટલે આન્સર આવશે 100 હવે 13 સત્તા 7 તેરી 21 વધી પડી બેન 7 એકા 7 ને 2 9 એટલે 51 તો અહીંયા આવશે 13 સત્તા 51 કેટલા વધ્યા 9 પોઈન્ટ મૂકેલો છે એટલે કેટલા આવશે 0 આગળ જઈએ એના પછી ભાઈ 13 6 6 તેરી 18 વધી પડી 1 6 1 અને 6 અને 1 નાખો એટલે 7 78 13 6 બરાબર તો આપણે બસ હવે કઈ આગળ જવાની જરૂર છે નહીં એટલું બહુ થઈ ગયું તો 10.76 ઓકે તો 125 વત્તા 10.76 એટલે જવાબ કેટલો આવ્યો 125 વત્તા 10.76 એટલે જવાબ આવે 135.76 ડન એના પછીનો દાખલો ભાઈ એના પછીનો દાખલો ભાઈ તમે લોકોએ હજુ સુધી પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ન કરી હોય તો લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો કારણ કે આ ચેનલની અંદર તમારી માટે જોરદાર જબરદસ્ત ચક્કાસ ઘણી સારી વસ્તુ આવે છે કે જે તમને એક્ઝામમાં સારા માર્ક્સ લાવવા માટે મદદ કરે છે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો હવે આ દાખલો તો બધાને આવડે ચોપડીનો બેઠો દાખલો છે એક ગલ્લામાં 50 પૈસાના 100 સિક્કા છે 50 પૈસાના કેટલા સિક્કા છે 100 1 રૂપિયાના 50 સિક્કા છે 1 રૂપીસના કેટલા છે ભાઈ 1 રૂપીસના 50 સિક્કા છે 2 રૂપિયાના 20 સિક્કા છે 2 રૂપીસના કેટલા છે ભાઈ તો કે 20 સિક્કા છે બરાબર ને પછી ભાઈ 5 રૂપિયાના 10 સિક્કા છે 5 રૂપિયાના કેટલા સિક્કા છે ભાઈ 10 હાલો તો સરવાળો કરો 100 વત્તા 50 150 એમાં 20 નાખો એટલે 170 એમાં 10 નાખો એટલે 180 જ્યારે આ ગલ્લો ઊંધો કરવામાં આવે ત્યારે ગલ્લામાંથી કોઈ એક સિક્કો બહાર પડે તે સમસંભવી છે એની સંભાવના સરખી છે તો 50 પૈસાનો સિક્કો હશે તો ભાઈ કેટલી ઘટના એ બરાબર તમારે લખવાનું આવી રીતના આખું હું પછી જવાબ જ લખીશ એક લખીને દેખાડું 50 પૈસાનો સિક્કો હોય આમ આખું લખવાનું પછી P of A બરાબર એમના છેદમાં એન હવે આની જગ્યાએ તમે એમ લખી શકો સાનુકૂળ પરિણામના છેદમાં કુલ પરિણામ અથવા શક્ય પરિણામના છેદમાં કુલ પરિણામ અથવા એમના છેદમાં એન તો 50 પૈસાના સિક્કા છે 100 છેદમાં છે 180 કારણ કે કુલ પરિણામ કેટલા થાય 180 0 0 ઉડી ગયા 10 ના અડધા 5 18 ના અડધા 9 જવાબ આવે 5 ના છેદમાં 9 આ રીતના ઘટના એ ઘટના બી ઘટના સી ઘટના ડી લખવાનું હું ડાયરેક્ટ હવે જવાબ લખું છું બરાબર તમારે ડાયરેક્ટ જવાબ નથી લખવાનો કે માર્ક્સ કપાય હવે P of B બરાબર આપણે શું કીધું ભાઈ 5 નો સિક્કો નહીં હોય 5 નો સિક્કો ન હોય ભાઈ તો 5 ના સિક્કા કેટલા છે 10 એ કાઢ નાખો તો વૈધા કેટલા સિક્કા ભાઈ તો કે 50 સોરી 100 50 અને 20 એટલે 170 હોય તો આપણે લખીએ 170 ના છેદમાં 180 0 0 કર એટલે 17 ના છેદમાં 18 P of C બરાબર 2 નો સિક્કો હોય તેની સંભાવના 2 નો સિક્કો હોય તો 2 ના સિક્કા કેટલા છે ભાઈ 20 છે એટલે 20 ના છેદમાં 180 0 0 ઉડી ગયા 2 ના અડધા 1 ને 18 ના અડધા 9 1 ના છેદમાં 9 વાર્તા થઈ ગઈ પૂરી ખ્યાલ આવી ગયો સમજાઈ ગયું સો દીકરાઓ આવી રીતે આપણે આ દાખલો કરી શકીએ અને 3 માર્ક્સ પૂરા મેળવી શકીએ સો
મને આશા છે કે તમને આ બધા દાખલા આવડી ગયા હશે, સમજાણા હશે. સમજાણો હોય તો વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રોમાં શેર કરો, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ધન્યવાદ. Painted Painless Learning.